آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہلو ہلو، ہاں، آپ محمد اسلم بول رہے ہیں؟ جی ہاں، مجھے آپ کا نمبر جو ہے احمد بادشاہ نے دیا ہے۔ احمد بادشاہ؟ ہاں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے نبی کے وسیلے سے کے تعلق سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ کب؟ ارے کوئی آڈیو آپ نے ان کے پاس بھیجی تھی۔ ہاں ہاں، تو ہم مطلب بات کرتے تو نہیں بولے تھے نا؟ جی، ہاں جی، بولیے بولیے بولیے۔ تو کون سے مسلک سے تعلقات آپ رکھتے ہیں؟ اہل حدیث۔ اچھا، اہل حدیث۔ تو مطلب یہ بتائیے، وسیلے سے مطلب آپ کو کیا دقت ہے، کیا اعتراض ہے آپ کا؟ اعتراض یہ ہے کہ ہم نے ان سے آڈیو گفتگو کر رہے تھے، علی خان سے کوئی دوسرے بات کر رہے تھے جی، ہاں، اس کے بعد گفتگو ہو رہی تھی، ہم ان سے کوئی اعتراض نہیں کر رہے تھے۔ ہاں وہ بتا رہے تھے کہ ہم مانگتے ہیں، ہم وسیلہ لیتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہم وسیلہ نہیں لیتے۔ تو وہ بار بار جو اسکرین شاٹ ہے نا، اسکرین شاٹ عربی عبارت کا وغیرہ بھیج رہے تھے، تو میں بولا کہ عربی عبارت تو اس میں دکھتا بھی نہیں ہے صحیح، اردو تو صاف لکھے لیکن عربی صاف نہیں لکھتے، ایسا کیوں؟ ہاں، تو ایسے ہی ہم آڈیو بھیج رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ آپ کو نمبر دیا شاید۔ ٹھیک، یہ بتائیے کہ جو نبی کا وسیلہ لیتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ بتائیے؟ وہ نبی کا مطلب جو نبی کا وسیلہ لیتا ہے ہاں، وہ آپ کی نظر میں کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، حرام کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے برابر میں اگر اس طریقے کی بات لیتے تو شرک ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی وسیلہ تھوڑا لے گا کہ مطلب وہاں پہ شرکت ہوگی۔ وسیلہ تو اللہ والوں کا لیا جاتا ہے، اللہ کا وسیلہ کون لیتا ہے؟ تو یہاں شرکت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ پوچھ رہا ہوں کہ نبی کا وسیلہ لینا یہ شرک ہے، کفر ہے، حرام ہے، بدعت ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ناجائز سمجھتے ہیں۔ چلیے دلیل دیجیے اس کی ناجائز ہے، قرآن کی نص قطعی سے آپ ثابت کریے کہ ناجائز ہے۔ نہیں، دیکھیے، آپ کتنے کو کرنے صحابہ کے کا لیے آپ کو عقیدہ ہے؟ دلیل کی ضرورت ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کو کرنے کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ایسا ہے، کہاں آپ لکھا ہے؟ ثابت کیجئے پہلے۔ ایسا کہاں آپ لکھا ہے؟ ثابت کیجئے۔ مطلب ایسا کہاں لکھا ہے؟ مطلب ناجائز آپ کہہ رہے ہیں، وہ ثابت میں کروں؟ ہاں، تو آپ ثابت کریے نا ناجائز کیونکہ کہاں آپ ہے۔ کے جو احمد بھائی ہے، آپ کے جو احمد بھائی ہے، یہ انہوں اصول نے آپ کو کہا کس نے کہ بتایا؟ ہم ثابت کریں گے۔ یہ تو اصول آپ پہلے کو جو کس نے دعویٰ بتایا کیے ہے ہیں کہ وہ جو آپ کو بتانا۔ یہ اصول آپ کو کس نے بتایا ہے کہ جو ناجائز کرے گا وہ ثابت نہیں کرے گا؟ کون سے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ ناجائز کس دلیل سے کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کا وسیلہ لینا ناجائز ہے؟ کس دلیل سے؟ قرآن کی تفسیر جو ہے آپ اپنے من سے کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کتاب العلم مشکات شریف میں فرماتے ہیں، من قالا فی القرآن برائہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص قرآن میں اپنی رائے کو دخل دے وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ آپ قرآن کی آیتوں پہ جو ہے اپنی منمانی کر رہے ہیں، اب آپ سوچیے آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ رائے کیسے اور کیا ان سے ایسے بتا رہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نبی کا وسیلہ ناجائز ہے، آپ کہہ رہے ہیں نبی کا وسیلہ ناجائز ہے، تو ناجائز کی آپ دلیل دیجیے نا، کس دلیل سے آپ نبی کے وسیلے کو ناجائز کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہے دلیل، نہیں ہے تو ہم بتا رہے۔ کیسے نہیں ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 64 آپ نے نہیں پڑھا ہے؟ ہاں، کیا ہے بتائیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کس نے کہا اس میں وسیلہ جائز ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ اس میں تو یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو تیری بارگاہ میں آئے، پھر اللہ سے معافی مانگیں، اور صرف ان کے کہنے سے نہیں، اگر تو بھی ان کے لیے مغفرت کرے گا تو میں ان کے اوپر تواب بھی رہوں گا، رحیم بھی رہوں گا۔ حالانکہ اللہ ڈائریکٹ معاف کر سکتا ہے، یہ نبی کے پاس اللہ بھیج رہا ہے۔ سنیے، اللہ ڈائریکٹ نہیں معاف کر سکتا تھا تو نبی کے پاس کیوں بھیج رہا ہے؟ یہ وسیلہ نہیں تو کیا ہے؟ تو وسیلے کا ثبوت تو قرآن میں ہے، قرآن فرماتا ہے۔ ایسے کیوں بتا رہے؟ آپ بتائیے، اس کے آپ اندر کے پاس ناجائز ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے یا کوئی حدیث ہے کہ انبیاء کا وسیلہ ناجائز ہے؟ نہیں ہے،
جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ ناجائز ہے۔ اچھا تو مطلب جو چیز قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ مطلب ناجائز ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس میں اللہ کے نام اور صفات کے ذریعے سے وسیلہ طلب کرنا ہے۔ کسی زندہ آدمی کے پاس جا کر بھائی ہمارے لیے دعا کیجئے، دعا کر سکتے ہیں، دعا کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے نیک اعمال ہیں تو ان نیک اعمال کے ذریعے سے ہم وسیلہ طلب کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نام ہے غفار، یا اے غفار مجھے معاف کر دے، یا رزاق رزاق۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ کسی انسان کا وسیلہ لینا ناجائز ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس جا کے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ نبی کے بارے ہاں زندہ، اب میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میرے لیے دعا کرو۔ کس سے؟ ہاں تو یہ وسیلہ ہے کہ نہیں؟ میرے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا نہیں کر سکتے ہیں؟ مجھ سے کیوں کہہ رہی ہے؟ درمیان میں مجھے کیوں لا رہے ہیں؟ اور آپ کے پاس کوئی آیت یا حدیث ہے کہ انبیاء کا وسیلہ جو ہے ناجائز ہے؟ سنیے، اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ نہیں، کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، جانور مر رہے ہیں، انسانوں کو کھانے پانے کی شدت ہے، تکلیف ہے، قحط سالی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کیا نہیں کیا؟ ہاں تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، تو یہ صحابہ کا عمل تھا کہ مطلب وسیلے کو جائز سمجھتے، حالانکہ وہ دعا کر سکتے تھے، آپ کس دلیل سے ناجائز کہہ رہے ہیں؟ کون سا؟ ہاں بھائی، تو میں کیا بتا رہا ہوں کہ جو دنیا سے رخصت ہوئی ہے، دنیاوی زندگی کی سانسیں ختم ہو گئی، ان سے نہیں لے سکتے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے قرآن حدیث میں؟ یہ بات جو نہیں ہے وہ بات بتا رہا ہوں نا۔ نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں لے سکتے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد۔ یہ کتنے صحابہ نے آپ کو بتایا؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ انبیاء کے انتقال کے بعد ان کا وسیلہ نہیں لے سکتے؟ کسی نے نہیں لیا، صحابہ نے نہیں لیا۔ ثابت کرو، صحابہ نے نہیں لیا۔ ثابت کرو نہیں لیا۔ کرو کیا ہے؟ صحابہ نے نہیں لیا۔ ارے لیا ہے یار، تم کو معلوم کچھ ہے؟ نہیں لیا ہے، لیا ہے۔ مشکات شریف پہلی جلد باب الکرامات کی حدیث ہے۔ ہاں کیا ہے آپ کو نہیں معلوم؟ بتائیے آپ۔ ان ابی جوزاء قال قحط اهل المدینہ قحطا شدیدا فسقوا الى عائشہ فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سقفوا ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت الاسب وسمنت الابل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق۔ چلو ترجمہ بتاؤ، اہل حدیث ہو نا، بتاؤ کون سی روایت ہے؟ کون سی روایت ہے؟ یہ مشکات شریف کتاب باب زیارت القبور کی حدیث ہے۔ ہاں تو یہ بھی ضعیف ہم ثابت کریں گے۔ اچھا ضعیف ہے نا، تو اس حدیث کو کس نے ضعیف کہا ہے؟ کس نے ضعیف کہا ہے؟ محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ کس مطلب کون سے محدثین نے؟ چلیے اسکین بھیجیے میرے پاس۔ وہ بھی سب کچھ بھیجیں گے، آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں بھیجیں گے نہیں، فوراً بھیجو، واٹس ایپ میرا آن ہے، بھیجو یہاں پہ۔ ارے بھیجیں گے بھائی۔ ارے کب بھیجو گے یار؟ ہم بھیجیں گے، سب کچھ بھیجیں گے۔ کب بھیجو گے؟ آپ جو بتا رہے کب بھیجو گے؟ اس حدیث کو ضعیف کس نے کہا ہے؟ اس حدیث کو اللہ نے ضعیف کہا ہے کہ رسول اللہ نے ضعیف کہا ہے، اور آپ اس جماعت سے تعلقات رکھتے ہیں جو صرف اللہ اور رسول کی بات مانتے ہیں، تو حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا کیا آپ اللہ کے فرمان اور رسول کے فرمان سے دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، ایک بات بتائیے، آپ کی بات صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ضعیف کہا ہے، نبی نے ضعیف کہا ہے۔ کیا اللہ نے اور نبی نے ضعیف بتایا ہے؟ ہاں، کیونکہ آپ لوگ کا دعویٰ ہے ہم اللہ اور رسول کی مانتے ہیں، تو آپ اللہ اور رسول کے فرمان سے ہی صحیح اور ضعیف ہونا ثابت کریے گا۔ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، قرآن اور حدیث، قیاس اور اجماع کو مانتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں نے صحابہ کا عمل پیش کیا کہ وہ نبی کی قبر پہ جا کے وسیلہ لیے ہیں بعد وفات ان کی، اب آپ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے، تو قرآن کی نص قطعی سے آپ ثابت کریے۔ چلیے آیت پڑھیے جلدی سے۔ آپ کو نہیں وہ جو آپ حوالہ دیے ہیں آپ مجھے سینڈ کیجیے۔ کیا ہوا نا وہ کیسے ضعیف ہے میں بتاؤں گا آپ کو، آپ مجھے سینڈ کیجیے۔ نہیں آپ نہیں بتائیں گے، آپ اللہ اور رسول کے فرمان سے بتائیں گے کہ اللہ نے ضعیف کہا یا رسول نے ضعیف کہا ہے، ٹھیک ہے؟ ارے یہ بات ہے، آپ ارے یار آپ اہل حدیث ہو، آپ کا دعویٰ ہے کہ اہل حدیث کے دو اصول اللہ اور رسول، تو اب یہ جو ہے آپ اللہ کے فرمان سے یا رسول کے فرمان سے ہی حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ کس نے کہا کہ ہمارے دو ہی اصول ہے بلکہ؟ اور کیا آپ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو ہم قیاس اور اجماع کو بھی مانتے ہیں۔ اچھا آپ قیاس کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ تو یہ جو چاروں امام قیاس کیے ہیں یہ آپ کے بارے میں کیسا ہے؟ کیا چاروں برحق ہے؟ بالکل ہاں برحق ہے۔ اچھا چاروں امام برحق ہے، ماشاء اللہ، چلو ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے چلیے ایک بات تو آپ نے صحیح بول دیا، چاروں امام برحق ہے۔ صحیح نہیں، پوری دنیا کے علماء یہی بتاتے ہیں۔ اچھا کہ چاروں امام حق پہ، لیکن ابھی تو وہابیوں کا یہی سوال تھا کہ چاروں حق پہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ان کے جی سنیے پہلے، ان کے جو اقوال کی طرف منسوخ کر کے ان کے اوپر جو غلط باتیں، چلیے یہ چھوڑیے، پہلے یہ بتائیے کہ انبیاء کا وسیلہ ناجائز، اس پہ قرآن کی آیتیں حدیث پیش کریے. چلیے پٹ سے. نہیں ہے، حدیث نہیں ہے تو حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے تو کس دلیل؟ ہاں کیا؟ ہاں تو اس میں کیا ہے؟ رسول دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. ہاں تو اپنے وفات کے انتقال کے بعد جو ہے وسیلہ لینے سے منع کہاں کیا ہے؟ بتاؤ جلدی سے. منع؟ ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ کیا بتایا؟ آپ نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ. تو اپنے وفات کے بعد وسیلہ لینے سے نبی نے کہاں منع کیا ہے؟ رسول نے نہیں دیا، رسول نے اجازت نہیں دی. تو صحابہ کیوں گئے نبی کی قبر پہ؟ وہ تو ضعیف حدیث سے بتا رہے ہیں. تو اس حدیث کو کس نے ضعیف کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے کہا ہے؟ محدثین نے کہا. تو محدثین تو امام ہے نا، آپ لوگ تو صرف اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، محدثین کو کہاں سے لے آئے؟ محدثین امام ہے، سارے اماموں کو مانتے ہیں. امام ملا علی قاری محدث ہیں کہ نہیں؟ ہاں تو ان اللہ حرم علی الارض کی تفسیر میں ملا علی قاری لکھتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم حی یرزق ویستمد منہ مدد المطلق، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اللہ انہیں روزی دیتا ہے اور ان سے ہر قسم کی مدد طلب کی جاتی ہے. تو اب نبی کا وسیلہ شرک کیسے ہو گیا؟ کن سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہاں ملا علی قاری کہہ رہے ہیں. یہ میں نے حدیث پڑھی ابو داؤد کی، اور اس کی شرح بھی میں نے بیان کر دی. ہاں اب چلیے اب ناجائز حرام والی اب آیت پڑھیے. ایک آپ ایک محدث کی بات لے کے پورے کا پورا جائز کر دے. چلیے ٹھیک ہے. ہاں امام غزالی کا بھی یہی نظریہ ہے کہ جس سے زندگی میں مدد لے سکتے ہیں، بعد وفات بھی ان سے مدد لے سکتے ہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی یہی لکھا ہے. آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے عرش پہ لا الہ الا اللہ دیکھا تو اس سے بھی آپ وسیلہ لیتے ہیں، وہ ضعیف ہے نہیں؟ اب آپ بتائیے، بیان کر رہے ہیں. صحیح ہے تو آپ ارے یار آپ حرام کہہ رہے ہیں نبی کے وسیلے کو، تو آپ کے پاس کس دلیل سے حرام کہہ رہے ہیں؟ مطلب قرآن کی کوئی آیت آپ کی ہے جیسے حرام ہے؟ جیسے قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کی نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں، تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب، اس پہ نشے قطعی موجود ہے. ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کا وسیلہ ناجائز وفات کے بعد، تو اس پہ کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ دلیل کیا ہے؟ تو کس دلیل سے حرام کہہ رہے ہیں؟ شریعت آپ کی مرضی کا نام نہیں ہے. نہیں مان رہے. نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے. آپ نے کبھی حکم نہیں دیا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ مجھ سے وسیلہ مانگا کرو، صحابہ کیوں گئے؟ دعا کیا کرو. صحابہ کیوں گئے؟ ضعیف حدیث ہے. اور چلو اگر ایک پل کے لیے مان لو کہ اگر نبی نے حکم نہیں دیا تب بھی وہ چیز جائز ہے. اچھا ایک مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہوئے تو قرآن اور حدیث بتائے نہیں؟ ہاں تو کیا کہا؟ میں دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لیے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو کیا قرآن اور حدیث میں اللہ کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن اور حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ لینے کو کہا، وسیلہ لینے کو کہا، کیا بتائیے؟ کہ میں قرآن و حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہاں تو کہا نہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، زید بن ارقم اس کے راوی فرماتے ہیں انا تارکن فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور. اے مسلمانوں میں تمہارے اندر دو عمدہ چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ کس میں ہدایت ہے، نور بھی ہے، وہ اہل و بیتی اور میرے اہل بیت. ان کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے، یہ تو خیر دوسری بات ہے. بات یہ ہے کہ نبی کا وسیلہ ناجائز ہے، اس سے آپ کی کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ہے؟ یہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی. ہاں یہ بھی صحیح ہے، دونوں صحیح ہے. سنت بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، لیکن حدیث کہاں ہے؟ آپ کہاں مانتے ہیں آپ اس کو؟ ہاں تو حدیث و سنت میں کیا فرق ہے بتائیے حدیث کی روشنی میں. حدیث سنت میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں تو حدیث اپنا قیاس مت پیش کریے، اس کو جو ہے حدیث سے ثابت کریے. اپنا قیاس نہیں، حدیث اور سنت میں کچھ بھی فرق نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے. مطلب اس کی وجاہت جو آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، ہو بہو آپ قرآن حدیث میں یہی دکھائیے کہ نبی نے فرمایا ہو کہ سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. چلیے بتائیے. وہ نہیں دکھا سکتے، وہ نہیں دکھا سکتے، آپ بھی فرق نہیں کر سکتے. تو جب نہیں دکھا سکتے تو ایسی بات کیوں بولتے ہو بھائی؟ جو ثابت ہی نہیں کر سکتے ایسی بات کیوں بولتے ہو؟
नहीं, आप भी तो नहीं दिखा सकते ना। क्या दावा मैंने किया है? हदीस और सुन्नत में फर्क नहीं, तो दावा मैंने किया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल बैयनतो अलल मुद्दई, दलील देना मुद्दई की जिम्मे है। दावा आपने किया है तो दलील आप देंगे कि हदीस और सुन्नत में कोई फर्क नहीं। मैं क्यों दूं? दावा पहले आपने किया है। मैंने नहीं किया, मैंने तो पूछा है आपसे कि हदीस और सुन्नत एक है, बताइए। आपने कहा दोनों एक है, तो दावा आपका हुआ। आपके दोस्त से पूछिए कि वो दावा किए हैं। दोस्त को छोड़िए, अभी मुझसे बात कर रहे हैं ना, पहले मुझसे बात करिए। और वसीला हराम है, इस पे आप कोई कुरान की आयत या हदीस पेश करिए। बिल्कुल नहीं है। क्या? बिल्कुल नहीं है। तो जब इस पे हराम होने की आयत या हदीस नहीं है तो किस दलील से आप हराम कह रहे हैं? आप किस तरह से जायज ले रहे? हाँ, क्योंकि सहाबा जो है, सहाबा नबी की वफात के बाद कब्र पे की बात की तरफ आते। अरे यार, सहाबा कमर आपके लिए हुज्जत नहीं है। फिर उसी को लेते भाई। अच्छा, तो इस आयत को क्या करोगे? वलो अन्नहुम ज़लमू वाली आयत क्या करोगे? वलो अन्नहुम ज़लमू वाली आयत क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? अल्लाह ताला क्यों भेज रहा है? जिंदगी में है तो क्या ये आयत मंसूख हो गई? आपके इंतकाल के बाद इस आयत पे अमल नहीं होगा? कैसे होगा? हाँ, तो इसको मतलब इस पे अमल नहीं होगा? कैसे होगा बताइए। किसी मुहद्दिसीन का, मुफस्सिरीन का हवाला पेश करिए, किसकी तफसीर में लिखा हो कि इस पे अब अमल नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे मुफस्सिर का पेश करिए जिसपे दोनों का इत्तेफाक हो। जरिए से, उस आयत के जरिए से किस मुहद्दिस ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खबर के पास जाकर मांग सकते हैं? हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने भेजा है, बारिश नहीं हो रही थी। जी, हाँ, भेजा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर गए नबी की कब्र पे। हाँ, तो वो भी ज़ईफ हदीस है ना। तो हदीस को ज़ईफ किसने कहा? अल्लाह ने कि रसूल ने कहा? मुहद्दिसीन ने कहा। कौन से मुहद्दिसीन ने बताओ? फिर मुहद्दिसीन की बात क्यों लाते हो? आप तो सिर्फ अल्लाह और रसूल का फरमान मानते हैं। अब जो दलील है वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, उसके बाद आपके पास मैं वो पूरा दलील आपको पहले भेजिए, क्योंकि नाजायज आप कह रहे हैं। ठीक है, अब्दुल्ला बिन उमर की है। अरे मैं सब भेज दूंगा, ठीक है, लेकिन नाजायज आपने कहा है तो दलील पहले आप दीजिए कि कुरान की किस आयत में लिखा है कि नबी के बाद वफात वसीला लेना नाजायज है। हाँ, दलील भेजिए, चलिए फौरन। अच्छा, अच्छी की बात बताते हैं। देखिए, आपके लिए अमल करने के लिए दलील की जरूरत है नहीं है? क्या अमल करने के लिए जरूरत है नहीं है दलील की? किस चीज की? किस पर भी कौन सा भी अमल करने के लिए दलील की जरूरत? शरीयत का उसूल आपको पता है शेख? हाँ, क्या है बताए? शरीयत का उसूल बताइए आप। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल हलालो मा अहल्लल्लाहु फी किताबिही, जो चीज हलाल थी अल्लाह ने अपनी किताब में बता दिया। वल हरामो मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही, जो चीज हराम थी अल्लाह ने किताब में बता दिया। वमा सकता अनहो फहवा मिम्मा अफाअन, जिस चीज को अल्लाह ने नहीं बताया है वो चीज अपनी असल के एतबार से जायज है। अब अगर अल्लाह ने नहीं बताया है कि उनकी वफात के बाद मान लो कि अगर जाओ और नबी ने भी मना नहीं किया तो वो अपनी असल के एतबार से जायज है, ठीक है। तो लेकिन आप नाजायज कह रहे हैं, तो आपके पास इसकी दलील क्या है? अमल के लिए देखिए, आप नमाज पढ़ते हैं ना, आप कियास मत करिए यार, आप कुरान की आयत पेश करिए कि नाजायज की आयत में कहा है। अपना कियास मत, जब आपकी घर की बात कोई नहीं मानी जाएगी। कियास नहीं, सुनिए, कियास नहीं, आप आयत नंबर पढ़िए, पारा बताइए और जो है तर्जुमा करिए, बताइए मुझे कि किस आयत में नबी के वसीले को नाजायज हराम कहा गया है। कुरान की किस आयत से आप फिक्स करके बताते हैं कि हम नबी का वसीला लेते हैं? अरे यार, मैंने आयत से बता दिया और शरीयत के उसूल से भी बता दिया। नाजायज आप कह रहे हैं, दलील मुस्लिम आ रहे हैं। बात नहीं, जैसे आप बताते हैं, मुझे उस उसूल बताते हैं, तो कुरान की आयत से आप ये साबित कीजिए कि वसीला जायज है। अरे यार, वसीला जायज नहीं तो अल्लाह ताला ने नबी के पास क्यों भेजा? नहीं, वो बात नहीं। आप जैसे मुझे डायरेक्ट जब बात आती है तो जिंदगी में नबी के वसीला जायज था तो इंतकाल के बाद कैसे हराम हो गया, उसको बताइए, इसी को दलील दीजिए। नबी का वसीला अगर उनकी जिंदगी में लेना जायज था तो उनके इंतकाल के बाद, वफात के बाद हराम किस दलील से हराम हो गई? किस आयत या किस? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। हाँ, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं लेते थे। ठीक है, उनके इंतकाल के बाद हराम है, ऐसा आपसे किसने कहा है? किसने कहा है? हाँ। कोई किसी ने भी नहीं कहा। तो आप तो शरीयत आपकी मर्जी का नाम आप दीन मत गढ़िए। नहीं, जो बात अल्लाह ने नहीं कहा, जो बात रसूल ने नहीं कहा, साहबा ने नहीं समझा, उसको आप समझेंगे। दीन ज्यादा आप जानते हैं, साहबा जानते हैं। सुनिए, वसीला के बारे में कुरान और हदीस में किसने कहा है? अल्लाह ने कहा है। हाँ, आप ऐसे ही आयत मत फिट कीजिए जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
قرآن کی آیت پیش کیجئے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نبی کے پاس جاؤ. ہاں سورہ نساء آیت نمبر 64 پڑھیے. وہ مت بتائیے آپ, وسیلے کی بات بتائیے. نہیں, آپ کیا کہیں آپ کا ایمان نہیں ہے, اپنی طرف سے لے رہے, اپنی طرف سے لے رہے, کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, اپنا جونا گڑی والا ترجمہ کھولو. جونا گڑی کا ترجمہ کھولو. ہاں کھولنے کھولے تو ہاں اس کا ترجمہ پڑھو. چلو ٹھیک ہے پڑھو, سنا ترجمہ کیا ہے پڑھنے کے بعد اس میں وسیلہ ہے. ہاں وسیلہ نہیں تو کیا ہے؟ وسیلہ ہے. ہاں تو کیا ہے؟ پھر آپ جیسے پوچھتے ہیں ہم بھی ویسے ہی پوچھتے ہیں. ارے یار اگر وسیلہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کیوں نہیں معاف کر دیا, کیوں نبی کے پاس بھیج رہا ہے؟ ہاں بھائی تو اس میں وسیلہ کہاں ہے, میں یہ پوچھتا ہوں. ارے یار وسیلہ وہ نہیں, وسیلہ کہتے کسے ہیں؟ وسیلہ کہتے کسے ہیں؟ پہلے آپ چلو وسیلے کی تعریف مجھے وسیلہ ثابت کیجیے. چلو وسیلے کی تعریف آپ قرآن حدیث سے کرو, ٹھیک ہے؟ ہاں چلیے وسیلہ کہتے پہلے تو لیتے ہیں تو آپ کیجیے پہلے. ارے یار تم حرام بھی کہتے ہو وسیلے کا, نہ وسیلے پہ آیت پیش کرتے ہو, نہ وسیلے کی تعریف کرتے ہو. کاہیں جھوٹ موٹ کو اہل حدیث کے بھیا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا وسیلہ کہتے ہیں. سنو, اچھا یہ بتاؤ, زندہ مردہ کہہ رہے ہو, نیک اعمال جو آپ کرتے ہیں وہ اللہ کی بار میں, اللہ کی بارگاہ میں وہ محبوب ہے کہ مردود ہے, اس کی گارنٹی آپ کے پاس ہے کیا؟ قرآن حدیث کے سنو یار, جیسے آپ جو نیک اعمال کا وسیلہ کہتے ہیں, جیسے آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں قبول ہے, اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ہاں چلیے پیش کریے, آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, چلیے پیش کریے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ارے یار یہ میں نہیں پوچھ رہا ہوں, میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا عمل جو آپ کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں, اس کو آپ ثابت کریے. میں قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث پہ جو چلتا ہے اس کا عمل قبول ہے. کہاں لکھا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. چلو ٹھیک, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو یعنی اللہ اور رسول نے آپ سے بتایا ہے کہ نبی کی وفات کے بعد وسیلے لینا حرام ہے, یعنی آپ ان کی اطاعت کر رہے ہیں. چلیے بتائیے. استغفر اللہ. چلیے آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں نا, تو آپ اگر نبی کے وسیلے کو حرام کہہ رہے ہیں تو گویا آپ کے پاس دلیل ہوگی اللہ رسول کے فرمان کی, تو چلیے پیش کریے. ہاں تو آپ پہلے بتائیے نا کہ آپ جو مانگتے ہیں تو آپ پہلے مجھے بتائیے. ارے یار میں نے بتا دیا, آپ ناجائز آپ کہہ رہے ہیں, آپ دلیل دیں گے کہ دلیل اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہے تو کیا ہوگا, وہ عمل برباد ہوگا. کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کے خلاف ہے. ارے آپ کے پاس ایک حدیث آیت نہیں ہے اور آپ کے پاس ایک حدیث نہیں ہے, ایسا ہے نا, اس کے مطابق آپ بتاتے ہیں. ہاں سنیے, ناجائز آپ کہہ رہے ہیں تو دلیل آپ کو دینا ہے. کس دلیل سے ناجائز کہہ رہے ہیں؟ اپنے من سے کہہ رہے ہیں. دلیل سے نہیں ہے, قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو کہاں لکھا ہے کہ نبی کے وفات کے بعد وسیلہ لے گے تو وہ جو ہے شرک ہو جائے گا؟ قرآن کی آیت چلو پڑھو جلدی سے. ارے پھر ویسے ہی کہتے, پھر ناجائز کو جو ادھر لے کے کہ پھر قرآن کی آیت. ارے یار اگر ناجائز ہے, جیسے سنو, جیسے شراب حرام ہے تو قرآن میں ہے, دودھ پینا حلال ہے یہ بھی حدیث میں ہے, تو اگر وسیلہ حرام ہے تو اس پہ قرآن یا حدیث موجود ہے؟ چلو پیش کرو. حرام اگر نہیں ہے تو کیا قرآن اور حدیث میں جو چیز نہ ہو اسے حلال کہتے ہیں؟ ہاں ہاں, قرآن اور حدیث میں نہ ہو تو کیا اسے حلال کہتے ہیں؟ ہاں 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 تو آپ دلیل پیش کرو. ہاں بتاؤ, چائے پینا کیسا ہے قرآن حدیث میں ہے؟ اب میں چائے پینا کیسا ہے قرآن حدیث میں ہے؟ دلیل پیش کرو. تو پیش تو کر رہا ہوں. دین ہے کیا؟ ہاں بتائیے. چائے ہے. ارے یار آپ کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ ہے. چلو ٹھیک, چلیے بریانی کھانا وسیلہ ہے. چلیے ٹھیک ہے. نہیں, آپ وسیلوں کو مطلق نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز قرآن حدیث میں نہ ہو کیا اس کو کر سکتے ہیں؟ تو قرآن حدیث میں چائے پینا نہیں ہے, بھنڈی کھانا نہیں ہے, تو آپ کیوں کھاتے ہیں؟ کھاتے کیوں کھاتے؟ کس دلیل سے؟ قرآن حدیث میں ہے کلو وشربو. اللہ نے کھانے کو کہا, تو کھاؤ پیو. کیا کھاؤ پیو؟ کلو وشربو کیا کھاؤ پیو؟ وہ کھاتے نہیں. کھاؤ پیو تو کیا کھاؤ پیو؟ جو جائز ہے وہ کھاتے بھائی. تو بھنڈی جائز ہے کہاں ثابت ہے؟ چائے پینا جائز ہے کہاں قرآن حدیث میں ہے؟ ہاں کیوں نہیں ہے؟ ہاں تو ثابت کرو. قرآن کی آیت کرو کہ چائے پینا جائز ہے, بھنڈی کھانا جائز ہے. کلو وشربو. ارے یار تو اس کا معنی تو کھاؤ پیو, یہ تو اللہ تعالیٰ مطلق کہہ رہا ہے کھاؤ پیو, لیکن بھنڈی کھانا جائز ہے, چائے پینا جائز ہے, کہاں لکھا ہے؟ مطلق ہے, مقید ہے, وہ بات نہیں ہے. وہاں پہ حرام کیا ہے؟ چائے پینا حرام ہے. تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں جو چیز قرآن میں نہیں ہے وہ چیز حلال نہیں ہے,
تو قرآن میں چائے پینا نہیں ہے، حدیث میں نہیں، تو اگر حرام ہے تو کیوں پیتے ہیں؟ کھانے کی چیزوں میں کیا ہے؟ کھانے کی چیزوں میں حلال ہے، اس کے حرام ہونے کی دلیل ہونا۔ ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں، عبادت میں سب کچھ حرام ہے، اس کے حلال ہونے کی دلیل ہونا۔ وسیلہ عبادت ہے۔ ہاں وسیلہ عبادت۔ چلو عبادت کی تعریف کرو اور یہ ثابت کرو کہ وسیلہ عبادت ہے، چلو قرآن کی آیت حدیث پڑھو اسی پہ۔ ارے پھر وہ ایسے ہی خوب وسیلہ عبادت ہے۔ ارے یار تم کہہ رہو کہ وسیلہ عبادت ہے تو عبادت کی تعریف نہیں کرو گے اور وسیلے کی تعریف کر دو قرآن حدیث سے۔ جو جائز ہے۔ ایک بات بتا دو بھائی، ایک مٹھائی ہے اس کا نام ہے گلاب جامن، لیکن حقیقت میں نہ اس کے اندر گلاب ہوتا ہے نہ جامن ہوتا ہے۔ ایسے ہی دنیا وہابیت ہیں، دعویٰ کرتے ہیں قرآن حدیث کا، لیکن نہ ان کے اندر قرآن ہے نہ حدیث ہے، بالکل گلاب جامن سے سمجھ۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ تو اگر ہے تو بتائیے کس آیت میں نبی کے وسیلے کو حرام کہا گیا ہے؟ آپ کس طریقے سے مانتے قرآن اور حدیث؟ کیا ہوا؟ گلاب جامن کی مثال لیتے؟ ہم تو اس طریقے سے مانتے جیسے صحابہ مانتے تھے۔ ہاں تو صحابہ نے نبی کے وسیلے کو حرام نہیں کہا ہے۔ احمد رضا خان کی تعلیمات میں، چلو ٹھیک ہے، احمد رضا کی تعلیمات میں، ہاں اور عبدالوہاب نجدی کی تعلیمات آپ کو بتاؤں میں؟ 18 سال ارے یار میں آپ کے خرم خان عبدالوہاب نجدی مردود کی تعلیمات آپ کو بتاؤں؟ الحمدللہ قرآن حدیث بتائے۔ ہاں تو وہ کہہ رہا ہے، عبدالوہاب نجدی کہہ رہا ہے فقط ثبت بالنصوص القرآنیہ انا من اعتقاد النبی وغیرہ ولیہ ابو جہل فی شرک السوا۔ نہیں عبدالوہاب کون ہے؟ ارے ہلو، عبدالوہاب کون ہے؟ ہلو، ہاں ہلو، ہاں کس سے بات کر، مجھ سے بات کر رہے ہو؟ ہاں عبدالوہاب کون ہے؟ عبدالوہاب نجدی کون ہے؟ یہ تمہاری جماعت کا خرم خان ہے۔ کہاں؟ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ بات سنو یار، بڑبڑانا بند کرو، تم کو آتا نہ جاتا، چناؤ نشان چھاتا صرف بڑبڑاتے ہو، کچھ آتا جاتا نہیں، کم سے کم بات تو سن لو۔ معلوم ہے، رکیے آپ اپنا کال بھی آن رکھیے، میں بھی بعد میں بات کراؤں گا، دیکھیں گے آپ کے پاس علم کتنا ہے۔ کس سے بات کرائے گا؟ کرائیں گے ہم، آپ کس سے بات کراؤ گے؟ ہم ٹینشن مت لیجیے، ہم بات کرائیں گے۔ کیا تمہارے اندر بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ سیو کر لوں گا۔ عبدالوہاب نجدی کی بات آئی تو بھاگنے لگے؟ کیوں بھاگتے؟ ہاں تو سنو اس نے کیا لکھا ہے۔ عبدالوہاب کون ہے بتائیے؟ یہ تمہاری جماعت کا خرم خان ہے۔ عبدالوہاب کون ہے؟ تمہاری جماعت کا خرم خان ہے، وہابیوں کا امام ہے۔ نہیں ہے۔ محمد بن عبدالوہاب جو ہے تمہاری جماعت کا، ہم نہیں مانتے۔ کیوں ہم نہیں مانتے؟ ہم ان کو امام نہیں مانتے۔ اچھا تو مطلب جو ہے آپ کے کہنے سے تھوڑی چھٹکارا ہو جائے گا جان بچانے کے، ہم نہیں مانتے۔ آپ کو جو ہے عوام ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جماعت جو ہے معتبر علماء سے چل رہی ہے، آپ کا کوئی معتبر علماء کہہ رہا ہے کہ عبدالوہاب نجدی ہمارا امام نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں تو آپ کا کون علماء کہہ رہا ہے؟ امام ہے کس نے کہا؟ ہمارے امام ہے کس نے کہا؟ تو کتاب التوحید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عبدالوہاب کیا ہے؟ عبدالوہاب کیا، کون ہے عبدالوہاب؟ یہ کافر ہے عبدالوہاب۔ احمد رضا خان کون سا مسلمان ہے؟ دیکھیے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے شیخ؟ تمہارا پلہ کون سا مسلمان ہے؟ تمہارا تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کون سا کیوں؟ مسلمان جب آپ کا امام نہیں ہے عبدالوہاب نجدی تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ احمد رضا پہ آ گئے۔ ہاں ارے وہ احمد رضا نہیں، وہابیوں کے لیے سزا ہے، سمجھ لو۔ سزا نہیں ہے، وہ احمد رضا نہیں، وہ وہابیوں کے لیے سزا ہے۔ احمق رضا ہے، 18 سال دودھ کی تھی بچے کو دیکھتے ہوئے خوشی محسوس اب بھاگو گے تم ادھر ادھر، کیونکہ آج تو پڑھ نہیں پائے نا۔ جو تمہاری جماعت کا سب سے خرم خان ہونا، اس کی میرے سے بات کراؤ، ٹھیک ہے؟ نہیں بھاگتے، ہاں اچھا بات کرائیں گے، ٹینشن مت لیجیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد یوسف ہے۔ اچھا، کہاں کے رہنے والے؟ میں یو پی کا رہنے والا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹینشن مت لیجیے، ہم بات کرائیں گے۔ ہاں بات کرائیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں بات کرائیں گے۔ اور ایسے بات نہیں ہوتی ہے، جو سنو، جو ناجائز کہتا ہے دلیل وہ دیتا ہے، پہلے آج تم کو میں بتا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ ٹینشن مت لیجیے، آپ وسیلے کے بارے میں آپ جو دلائل پیش کیے ہیں وہی دلائل آپ پیش رکھیے۔ ہاں ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان دلائل کی روشنی میں جب بات کریں گے۔ کب کراؤ گے؟ ٹھیک ہے، کرائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں جو ہے فری رہتا ہوں، دن بھر فری رہتا ہوں، رات میں فری رہتا ہوں، تمہارے جتنے خرم خان ہوں سب کو بلا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہاں بلا لو تمہارے جتنے ہوں۔ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ، ہم لوگ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ادنا حضرت کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں آپ۔ ہاں سمجھ رہا؟ ہاں معلوم ہے۔ میں اہل حدیثوں کے گڑھ میں رہتا ہوں، ابھی جرجیس میرے محلے میں آیا تھا، یہاں پہ تقریر کیا تھا، اینٹا چل گیا تھا، غیر مسلموں نے اینٹا چلایا تھا۔
हक वालों के साथ वैसे ही होता है। अभी मैंने एक सवाल पूछा है, पूरी जमात अहले हदीस की नानी मर गई है, इजाजत हो तो आपसे भी पूछ लूं। आप बात करते मगर ना, आप बात कीजिए, इंशाअल्लाह हम आपको नंबर देंगे, उसके बाद आप बात कीजिए। हाँ बात कराइए जो है, ठीक है। तो आप में सलाहियत नहीं है बात करने की? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अरे मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मोहम्मद यूसुफ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ तो मतलब आप में सलाहियत नहीं है, आप इतना मानते हैं? हाँ, आप में इल्म नहीं है? क्यों? हाँ हाँ, इल्म नहीं आप में? इल्म क्या है जो है मैं आपको बताया था। कुछ नहीं बताया यार, मैं आम मांग रहा हूँ तुम इमली दे रहे हो, तो ये कहाँ सही है? सही नहीं पेश किए आप, एक आयत एक दलील पेश नहीं कर सके। अरे यार मैं नहीं पेश कर पाया हूँ, दावा तुम्हारा है नाजायज हराम का, तो तुम ही पेश करो ना। पहले आप जो ऑडियो वगैरह उनके जरिए से भेजे थे, तो उसके जरिए से मैं बताया था, पहले उसको पेश करना था। अरे यार तुम कहे रहे यही तो आज में यही तुमने कहा था, मेरे ख्याल से तुमने यही कहा था कि नबी जिंदा नहीं है और उनका वसीला जायज नहीं है। नबी तुम शायद मेरे ख्याल से आइडियो तुमने यही कहा था कि नबी जिंदा नहीं है और उनका। सुनिए, नबी जिंदा नहीं है नहीं कहा। पहले कान नहीं है तुमको, कान का इलाज नहीं तो मैंने शायद का लफ्ज लगाया ना, यही बरज़खी। सुनिए, बरज़खी जिंदगी अलग जिंदगी है, दुनियावी जिंदगी अलग जिंदगी है। हाँ। दुनियावी जिंदगी से किस मुहद्दिस ने अपनी किताब में लिखा है कि नबी की जिंदगी दुनियावी जिंदगी नहीं है? चलिए साबित करो। अरे फिर वही बात कर दे। मेरे पास मुल्ला अली कारी की जो है शरह मैं अभी तुरंत पढ़ रहा हूँ, लेकिन पहले तुम पढ़ो कि नबी की जिंदगी दुनिया जैसी नहीं है। चलो साबित करो। तो आपके पास तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात पेश किए जाते हैं। अब तुम दूसरी तरफ जा रहे हो यार। नहीं, अब तुम दूसरी तरफ जा रहे हो। पहले इसको साबित करो कि नबी की जिंदगी दुनियावी जैसी जिंदगी नहीं है, पहले इस पे पढ़ो तब अज़वाज मुतहहरात हैं क्या है बात कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात खबर में पेश किए जाते हैं। किसने कहा? दुनियावी जिंदगी किसने कहा? हाँ कहा है। किसने कहा? अहनाफ ने कहा है, आपके अहनाफ ने कहा। अरे अहनाफ कौन होता है? अहनाफ इमाम अबू हनीफा, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली हैं। उनकी किताब में कहाँ है? और जो जिस किताब में नहीं, उनके मानने वालों ने कहा। अरे यार ये किताब अल मलफूज में है। हाँ। और ये चीज आला हजरत ने नहीं लिखा, जो तुम लोग झूठ मूठ बोल रहे हो ना। थोड़ा 2 लाइन ऊपर से पढ़ो। अल्लामा ज़रकानी ने लिखा है ये बात, तो आला हजरत पे एतराज नहीं होता है तो अल्लामा ज़रकानी के ऊपर एतराज होता है। जाओ पहले मुताला करो लल्ला तब बात करो। अच्छा, अभी तुमको इल्म की बहुत जरूरत है। तो वो गलत है? हाँ क्या वो गलत है सही है? अरे वो गलत है सही, उस पर कभी टाइम निकाल के बात करेंगे। पहले ये जो मैंने मुआवजा कायम किया है आपके ऊपर, जो कर्ज लादा है, इससे पहले बरी हो जाइए कि अंबिया औलिया की वफात के बाद मदद मांगना शिर्क है, कुफ्र है, हराम है, बिदअत है। इस पे कुरान की नस्सें कतई पेश करिए। जायज नहीं है। तो चलो दलील दो, कहाँ नहीं जायज नहीं तो कैसे नहीं? चलो आयत पढ़ो। इसकी कोई दलील नहीं है तो आयत पढ़ो। हम बता रहे कि नहीं है बस। अरे यार जिस चीज की दलील ना हो उसका वो नाजायज है। हाँ बिल्कुल। चलो साबित करो, कहाँ लिखा है कुरान हदीस में कि जिस चीज की दलील ना हो वो नाजायज है? चलो यही साबित करो। हाँ तो अल्लाह के नबी सर अल्लाह ताला का भी फरमाना है कि जो अल्लाह कहीं भी फरमाना नहीं। आयत नंबर बताओ, पारा नंबर, सूर्य नंबर सब बताओ। तुम अहले हदीस हो ना। सूरह मोहम्मद। हाँ क्या लिखा इसमें कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। तो इसमें तो अताअत कहिए, तो इसमें है ही नहीं जो बता रहे हैं वो चीज उसमें नहीं मिल रही है, तो अताअत के ऊपर है। हाँ तो वसीला उसमें। अरे यार तब तुम अताअत पे बात करोगे, वसीला पे बात करोगे, हराम पे हलाल पे, यार कौन से आदमी तुम हो? देखिए पहली बात तो आप ऐसा है ना भैया, ये जो बहसो मुबाहिसा है ये आपके बस की बात नहीं है। बहसो मुबाहिसा बरेलवियों से करना आप लोग के बस की बात नहीं है। फिर भी मैं आपको छूट देता हूँ, नज़्द तक के जितने तुम्हारे उलमा हैं जिसको आप सबसे ज्यादा काबिल मानते हैं, और वो जिस टॉपिक पे मुझको सबसे ज्यादा दलील दे सकता है उस टॉपिक पे मुझसे बात करे, ठीक है? अच्छा हाँ, क्योंकि ये तुम्हारे बस का नहीं, तुम्हारी बात है। क्योंकि तुम बात मैं आम मांग रहा हूँ, तुम इमली दे रहे हो। हाँ मालूम है हमको, आप वैसे ही दावे तुम एक टॉपिक पे नहीं बात कर रहे हो, तुम कई टॉपिक में लेकर चले आए हो। अरे फिर वही बात वसीले के बारे में बता रहे थे, तो हमने कहा तो यार तुम कह रहे हो आप अमल करते हैं ना। आप अमल करते हैं, आप अमल करते हैं, तो मैंने कहा कि आप कुरान और हदीस पे आप मुझे दलील दो। तो आप मुझे दलील नहीं दिए। अच्छा ठीक है, मैं जो भी अमल करूँ उसकी दलील कुरान हदीस में होनी चाहिए। हाँ आप नबी का नाम आने पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं कि नहीं?
फिर उधर जाते हैं। अरे सुनो यार, पहले उसी फिर तो मैं जाते हैं, कौन भटकते हैं, किधर जाते हैं? अरे यार, कभी नजदीक की तरफ जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी अरे यार चाय तुम पी सुनो, रहे, कभी खाना खा रहे, कभी गुलाब जामुन तो में क्या गुलाब करूं? जामुन रहता। तुम्हारे अंदर इल्म नहीं है, कुरान हदीस तुम समझ नहीं रहे हो, तो तुमको ऐसे ही समझाना, तुम्हारे इल्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ ना। बड़े अल्लामा है, आप बड़े अल्लामा है, तो अल्लामा है तो अल्लामा के हिसाब से बात टाइम करो पास ना। कर रहे हो, कि बिरयानी क्या है, टाइम पास कर रहे हो। गुलाब जामुन क्या है? अप्पू खान कहता है तुम्हारा कि अहले हदीस का बच्चा बच्चा आलिम होता है, तुम इतने हेड़ा की तरह हो गए हो। मैंने समझा कि तुम मुनाजिर मुफ्ती हो गए, लेकिन तुम्हारे इल्म तो मुझे हैरत हो रहा है, तुम टाइम पास कर रहे हो। हमने कहा मुनाजिर है, तुम्हारा अप्पू खान कहता है यार, मुनाजिर है, हमने कहा मुनाजिर है, तुम्हारा अप्पू खान कहता है। हाँ हमने कहा मुनाजिर है। अप्पू खान से बात करो, फिर आप बात करो अप्पू खान से। अच्छा, तो तुम जो है आलिम नहीं हो, मुनाजिर नहीं? चलिए मुनाजिर नहीं होता मैं। हाँ, तो जो तुम्हारी जमात का मुनाजिर है उसको लेकर आइए। तुम सिर्फ जो है टाइम पास करने से कुछ कर नहीं रहे हो। आप मुनाजिर हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुनाजिर हूँ। हाँ चलिए करिए मुनाजरा। मुनाजिर है? हाँ चलिए, मुनाजिर है। जो सवाल मैंने आप पे लादा उससे बरी हो जाइए। चलिए ठीक है, मैं मुनाजरा करता हूँ आपसे। वही तो बता रहा हूँ। अभी तक मैं आपसे ट्यूशन नहीं पढ़ रहा था लल्ला, आपसे मुनाजरा ही कर रहा था। कुरान और हदीस में नहीं है क्या? कुरान और हदीस में वसीला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेने का नहीं है। हमने साबित करो, कहाँ लिखा है? कुरान में नहीं है, कुरान और हदीस में नहीं है, तो क्या साबित करेंगे? वसीला नहीं है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला, ये क्या है? ईमान वालों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कहा मैंने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कहा, पहले गौर से सुनिए। हाँ अच्छा, तो वसीला नहीं है ना? हाँ, वसीले की तारीफ कीजिए। चलिए तुम करो यार, मैं क्यों करूँ? अरे अब आयत पढ़े ना, पहले मैंने तुमसे पूछा है ना कि वसीले की तारीफ का है, कुरान हदीस से करो। आप आयत पढ़े थे, वसीले पे तुम्हारा एतराज है, मेरा थोड़ी एतराज है। जो एतराज करता है दलील वो देता है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल बय्यनतु अलल मुद्दई, दलील देना मुद्दई के जिम्मे है। तुमने वसीले पे एतराज किया, वसीले की तारीफ करो, वसीला हराम है, कुरान और हदीस की नस्से कतई से साबित करो। मुनाजिर साहब, मुफ्ती साहब, पहले देखिए उस आयत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला साबित कीजिए। उस आयत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला साबित कीजिए। अरे यार अच्छा ठीक है, सुनो। कुरान फरमाता है अफतुमिनुना बिबादिल किताबि व तकफरुना बिबाद, कि मुनाफिक वो होता है जो कुरान की आधी बात पे ईमान लाता है, आधी का इनकार करता है। अगर इससे वसीला चलो मान लो नबी का नहीं है, तो वलो अन्नहुम में वसीला है कि नहीं? नबी का नहीं है, साबित करो। साबित करो क्या है? आप तो अल्लाह किसके पास भेज रहा है कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो तो मेरे नबी के पास जाओ, तो नबी का वसीला नहीं है? अरे तुम क्या पढ़े हो? मुझे आता न जाता चुनाव निशान छाता। नहीं, आयत मुझे आप डायरेक्ट आयत बता रहे, तो उससे जिस तरीके से मुझे आप बता रहे, इससे वसीला बता रहा हूँ मैं। तो बताओ वसीले की तारीफ क्या है? और हदीस से बताओ वसीले की तारीफ क्या है? अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वसीले की तारीफ क्या है? तुम बताओ ना, जायज़ हराम तुम कहते हो ना कि वसीला हराम है। अब जैसे कोई कहे कि शराब हराम है, तो क्यों हराम है? वो इल्लत बताएगा कि इसमें अल्कोहल होता है, इसमें नशा होता है, इसलिए हराम है। तुम कह रहे हो वसीला हराम है, तो अब इसकी इल्लत बताओ क्यों हराम है, कैसे हराम है? तुम बताओ। हराम तुम कह रहे हो तो दलील तुम दो। पेश किए इन तीनों आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसीला लेने का साबित कीजिए बस। चलो तुम साबित करो कि नहीं है। सूरह निसा की आयत नंबर 64 में वल्लाहु अन्नहुम इज़्ज़लहुम जाऊका में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला नहीं कह रहा कि मतलब मेरे महबूब के पास जाओ, मेरे नबी के पास जाओ। वसीला है वो, तो वो क्या है? नबी के पास जाना वसीला है। तो क्या है? नबी के पास जाना वसीला तो वो है क्या? तो अल्लाह ताला खुद क्यों नहीं माफ कर दिया उसकी तौबा? क्यों नबी की बारगाह में भेज रहा है? तुमको इतनी समझ नहीं है? अरे आप कोई आयत लेते उसके बाद उसे वसीला लेते? आप जो भी आयत पेश करते हैं वसीला ले लेते हैं। ऐसा है जाहिल साहब कि ये बस आपके बस की बात नहीं है ना जाहिल साहब। आप जो है आपकी जमात का तुर्रम खान होगा, मेरी बात उससे कराइएगा जो पढ़ाने के लायक। मुझे लगता है कि आपने कभी किताबों का मुंह भी नहीं देखा है। नहीं देखा, सही है। आप दावा करते हैं हिमालय पहाड़ का और सबूत में रेत का ढेर लेके आते हैं, तो इससे अच्छा है अपना दिमाग खर्चा करने से अच्छा है कि आपके किसी आलिम से बात किया जाए, क्योंकि आपके बस का नहीं है। इतनी देर में आप साबित हो गए कि आप पहले हदीस है कि क्या लेते? आप हदीसों का सहारा लेते, हदीसों का सहारा लेते और अपना दुकान चला लेते, हदीसों का सहारा लेते और अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मैं ज़ईफ हदीस से नबी के वसीले को जायज कह रहा हूँ। तुम ज़ईफ क्या मौजूद हदीस से नबी के वसीले को हराम साबित कर दो। किसी लंगड़ी लूली हदीस भी ले आओ। तबरानी की रिवायत, चलो पढ़ो, फट से इबारत पढ़ो, रावी पढ़ो, हदीस नंबर बताओ, बाब नंबर बताओ, अरबी मतन पढ़ो। तबरानी की रिवायत, चलो अरबी मतन पढ़ो। नहीं है मेरे पास किताब यहाँ। अच्छा तुम्हारे पास नहीं है? किताब नहीं है, नहीं है यहाँ पे, नहीं है। तो कहाँ पे है?
वहाँ पे है, इमामत की जगह पे। तो अभी लेकर आओगे? नहीं, यहाँ पे नहीं है, मैं दूसरे जगह आके हूँ। अब अच्छा, अब आना कहानी कर रहे हो? नहीं होता, नहीं होता, आना कहानी कर रहे हो? सर जैसे झूठ नहीं होता, मैं झूठ हूँ। मैं तो तुरंत पेश कर दिया कि नबी की कब्र पे सहाबा गए, मैंने अरबी इबादत भी पढ़ी। मुनाजिर है ना, अब बड़े मुनाजिर है ना, इसीलिए आप पेश करते हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, आप मान तो गए कि बरेलवी मुनाजिर होता है, वही हदीस उनके सामने कुछ नहीं होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं माना बरेलवी मुनाजिर होता है, तभी तो यार, यार तभी तो कह रहे हो होता है, हमने नहीं माना। अभी आपने मुझसे कहा ना कि आप मुनाजिर हैं, तो मैं बरेलवी हूँ तो हूँ। तो बरेलवी को नहीं कहा ना भाई। अरे यार मैं बरेलवी हूँ। आप अहले सुन्नत वल जमात बोलते, फिर बरेलवी बोलते, क्या है? असल में आज जितने बातिल फिरके हैं हेलो भाई जी, जैसे कंपनी में कोई प्रोडक्ट आता है तो दूसरी कंपनी भी जो है उसी जैसा प्रोडक्ट बनाने लगती है। तो जब पहली कंपनी को मालूम होता है कि तो वो अपनी जो है एक मार्क बढ़ा देती है और लिख देती है नक्कालों से सावधान, अब ये मार्क जिस पे रहेगा वही असली माल है। आज सब अहले हदीस है, देवबंदी है, सब अपने को अहले सुन्नत कह रहे हैं, तो अपनी पहचान अलग करने के लिए। हाँ, तो हम अगर वही बात कहते तो हम गलत हो जाते। क्या कहते? अरे आप अपना साबित कर लेते। तो आप क्या हैं? आप अहले हदीस है कि अहले सुन्नत हैं? जमात कहते हैं। अरे यार आप अहले हदीस, सुनो सुनो, आप अहले हदीस हो कि अहले सुन्नत हो? अहले सुन्नत वल जमात है, अहले हदीस है, सलफी है, मुजाहिद है। आप बताइए। अच्छा, तो अहले सुन्नत और अहले हदीस दोनों एक है? एक ही है। चलो कुरान में पढ़ो, कुरान हदीस में कहाँ लिखा है कि अहले सुन्नत और अहले हदीस दोनों एक है? इसकी तारीफ बताओ कुरान हदीस तो आप बताइए, आप पहले ये बताइए कि बरेलवी क्या कुरान हदीस में बताओ। अरे यार तुम, अरे मिसाल आप दिए नहीं दिए, मिसाल आप दिए नहीं दिए, पहले मिसाल आप दिए नहीं दिए, बरेलवी की मिसाल आप दिए नहीं दिए। अरे यार मैंने अभी तुमसे बताया, बताए अहले सुन्नत वल जमात बताए, तुमने कहा है, तुमने ये कहा कि अहले सुन्नत और अहले हदीस दोनों एक है, ठीक है? तो अगर दोनों एक है तो इस पे कुरान की नस्से कतई से आप साबित करिए, इसकी तशरीह करिए। चलिए कुरान और हदीस से अहले हदीस जमात और बरेलवी आप समझा रहे थे, नबी ने फरमाया है किसी हदीस में कि अहले हदीस और अहले सुन्नत एक है, बता रहे थे, कंपनी प्रोडक्ट बता रहे थे ना। अरे यार नबी ने फरमाया कि अहले हदीस और अहले सुन्नत एक फिरका है। चलो बताओ कौन सी हदीस में? कंपनी प्रोडक्ट तो बता रहे थे ना। अरे यार तुम ये बताओ पहले कि नबी ने फरमाया है कि अहले सुन्नत और अहले हदीस दोनों एक फिरका है, नबी ने किस हदीस में फरमाया है? नबी ने किस हदीस में बताया था कि बरेलवी को मानो बोल के? अच्छा, मतलब जवाब नहीं दोगे? कुरान और हदीस में जवाब नहीं दोगे? नहीं, पहले आप तो बताइए। बरेलवी की प्रोडक्ट तो समझा रहे थे ना, कंपनी समझा रहे थे ना। अच्छा, साहब अपने को सल्फी कहते थे? कहाँ कहते थे? चलो बताओ। नहीं, पहले आप बताओ। नहीं, सब मैं ही बताऊंगा, तुम कब बताओगे? अहमद रजा था, अहमद रजा अरे अहमद रजा था। ए चाचा, बार बार उठे बैठे ए चाचा, लगता है आपके पास कुछ बचा नहीं है। क्या नहीं बचा? चाचा आपके पास कुछ नहीं बचा, आप सिर्फ सवाल कर रहे हैं और मैं जवाब देते जा रहा हूँ। आप अपने दावे की दलील नहीं दे पा रहे हैं, झूठ मूठ का अहले हदीस बन के घूम रहे हैं। हाँ मालूम होता। सुनो, पहले आप है ना, संडास से अगर चांदी का वर्क चिपका दिया जाए तो उसकी हकीकत नहीं बदल जाती है। हर सूजा आदमी सेहतमंद नहीं होता। कोई बदमज़हब अपना नाम अहले हदीस रखे तो वो मुसलमान थोड़ी हो जाता है। पहले बरेलवी बताओ, बरेलवी कौन सा मुसलमान? चलो अहले सुन्नत और अहले हदीस की तारीफ कुरान हदीस की रोशनी में करो। आप पहले बरेलवी दावा तुमने किया है ना कि दोनों एक है। पहले आप है कहते हैं ना। अरे यार दावा तुमने किया है कि अहले हदीस अहले सुन्नत दोनों एक फिरका है, तो चलो कुरान की नस्से कतई से इसकी तारीफ करो कि नबी ने फरमाया हो या अल्लाह ने फरमाया हो कि अहले हदीस अहले सुन्नत दोनों एक है। पहले आप बरेलवी साबित करो। इतनी देर में आप खुद साबित हो गए। आप क्या है, मुझे जो है जो साबित करना रहेगा आपके आगे से मैं बात करूंगा, ठीक है? इसलिए कि तुम लफाजी कर रहे हो, दलील कुछ नहीं दे रहे हो, कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा हप वाला काम हो रहा है। ठीक है, मालूम हो रहा ना, मालूम हो रहा ना। आप पहले से वही जैसे तुम कर क्या रहे हो, सिर्फ लफाजी कर रहे हो यार। बरेलवी बताओ, बरेलवी साबित करो, बस यही सब तो करोगे। सिर्फ आप बरेलवी साबित सवाल का जवाब मेरे एक भी दे नहीं रहे, बस खाली लफाजी आप कर रहे हो। नहीं, आप बरेलवी साबित करो, उसके बाद हम अहले सुन्नत वल जमात अहले। चलो पहले तुम साबित करो कुरान हदीस से कि अहले हदीस और अहले सुन्नत में क्या फर्क है, और हदीस और सुन्नत की तारीफ भी करो। चलो साबित करो, आप बरेलवी साबित करो। चलो साबित करो यार, अहले हदीस और अहले सुन्नत एक है। अरे फिर कहाँ फरमाया है? करते पहले आप साबित करो बरेलवी। मैं क्या साबित करूं यार, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हूँ ही। नहीं, पहले हम बरेलवी कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग भी अपना नाम अहले सुन्नत रख लिए, इसीलिए हम जो है इसको साबित करो।
कुरान हदीस से साबित करो। अरे सब साबित हो जाएगा, हदीस बताते हैं, सब साबित हो जाएगा। कुरान हदीस से आप इसकी तारीफ करिए कि अहले हदीस अहले सुन्नत दोनों एक फिरका है, पहले इसको आप साबित करिए। से अहले सुन्नत वल जमात और बरेलवी ऐसा है ना अल्लाह, तुम इसी पे अटके रहोगे और अहले हदीस की पूरी ज़ुर्रियत मर जाएगी, खप जाएगी, मर के मिट्टी में मिल जाएगी, मेरे सवालों का जवाब एक भी नहीं दे पाएगी। अब तुम सुन रखो, ठीक है? आप भी अटक रहे ना, आप भी अटकते हैं ना। मैं समझ रहा हूँ ना यार, तुम कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, तुमसे आम मांगो तुम इमली दे रहे हो, अपने दावे की दलील नहीं दे पा रहे हो, तुमसे ज्यादा आप भी अटकते हैं नहीं। मैं क्या अटकता हूँ यार, मैं तो ताज्जुब कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर कि तुम अहले हदीस अपने को कह रहे हो, तुमको कुछ आता ना जाता, चुनाव निशान छाता। और हदीस से बरेलवी साबित करो। अहले सुन्नत और अहले हदीस दोनों एक हैं, इसको आप कुरान हदीस की नस्से कतई से साबित करेंगे, उसके बाद आपसे आगे बात होगी, क्योंकि आपको आता ना जाता, चुनाव निशान छाता, ठीक है? आपको बहुत आता है। और क्या बताया नहीं, अभी मैंने नबी के वसीले पे हदीस पेश की, कुरान की आयतें पेश की, आपके सवालों का जवाब दिया, आपने कुछ दिया? मैंने जो मुआवजा आप पे कायम किया है आप उसका जवाब नहीं दे सके, और जो है जब तक आप जो मेरे कर्ज से बरी नहीं हो जाएंगे, जो मैंने आप पे लादा है, तब तक जो है आगे कोई बात नहीं होगा। हम दावा ये कर रहे हैं, अभी ये कहते हैं कि वसीला नाजायज है, तो दावा कर रहे हो तो उसकी दलील दो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल बय्यनतु अलल मुद्दई, जो दावा करता है वो दलील देता है, तो दलील दो, कहाँ नाजायज है? कुरान और हदीस में दलील नहीं है, तो वो नाजायज हो गया। आपको साबित करना पड़ता कि नहीं, कुरान हदीस में अगर मान लो चलो नहीं है, एक पल के लिए मान लो, वैसे तो है लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो ना, क्योंकि फी कुलूबिहिम मरद फजादहुमुल्लाहु मरदा। चलो मान लो कि कुरान हदीस में नहीं है तो वसीला हराम हो गया, तो नबी का नाम आने पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोग पढ़ते हो, ये कुरान हदीस में कहाँ है? ये भी हराम हो गया। हाँ, नबी का नाम आने पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हो, ये कुरान हदीस में नहीं है, क्या ये भी हराम हो गया? उसे तो मानते हैं ना उलमा। उलमा छोड़ो यार, उलमा के तुम मुकल्लिद हो, तुम कुरान हदीस के फॉलोवर हो कि उलमा के फॉलोवर हो? फसलु अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। क्या है? क्या है? अगर नहीं मालूम है तो अहले इल्म से पूछ लो। तो अहले इल्म से पूछोगे तो उसकी दलील नहीं मांगोगे कि किस सहाबा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा था? हाँ, दलील मांगोगे तो यही तो मांगोगे कि किस सहाबा ने नबी का नाम आने पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है, यही तो दलील मांगोगे। तो किस सहाबा ने नबी का नाम आने पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, चलो साबित करो। मुहद्दिसीन का या नहीं तो किसी आलिम का नाम आए तो रजी अल्लाह अन्हु, अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम है तो रजी अल्लाह अन्हु कहा। किसने कहा? किस सहाबी ने कहा? क्या हुआ? आपको किसने कहा? अहमद रजा खां का नाम है सहाबी तो के जमाने में शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। यार तुम जाहिल मुझे लगते हो एक नंबर तो के। फिर वही तो हम यही कहते हैं, तुम नबी का नाम आने पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हो, किस दलील से पढ़ते हो? कुरान हदीस में कहीं है? और तुम कह रहे हो कि जो कुरान हदीस में ना हो वो अमल करना जायज नहीं है, तो कुरान हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं तो क्या ये पढ़ना नाजायज है? जैसे वसीला कुरान हदीस में अगर कह रहे हो कि नहीं तो नाजायज है, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाजायज है? अहमद रजा खां का नाम है तो रजी अल्लाह अन्हु और अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम। इतनी देर में मैं तुमको देख चुका हूँ, तुम क्या हो? सिर्फ लफाजी कर रहे हो, कुरान की ना एक आयत पेश कर रहे हो, बात करें तो लफाजी है और तुम बात करें तो बरकत है। अरे यार, अगर इल्मी बात करोगे कुरान हदीस की रोशनी में तो उससे बात करूंगा, लफाजी करोगे तो लफाजी कर रहा था, लेकिन अब इससे मैं लफाजी नहीं बात कर रहा हूँ। वसीले की बात कहते हैं, फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, फिर खाना बोलते, फिर शराब बोलते। तो यार मैं सोच रहा था कि तुम अहले हदीस हो, इल्मी बात करोगे, इसीलिए शुरू में इल्मी बात कर रहा था। जब मैं देखा कि तुम्हारे पास जरा सा भी इल्म नहीं है, तुम जो है दूसरी बात कर रहे हो, तो मैं तो तुम्हारे इल्म के लेवल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जब तुमको कुछ आता जाता नहीं है तो पहले तहकीक करो, फिर कहो नाजायज जो हराम है। इसीलिए कहता हूँ ये बहसो मुबाशा बच्चों का खेल नहीं है। अपने किसी आलिम को लेकर आइए जो पढ़ने पढ़ाने की लाइन में हो, वो मेरे से बात करे, मैं उससे बात करूँ, वो मुझे समझाए, मैं उसे समझाऊँ। क्योंकि आप यतीम से इल्म है, नाजायज है, आप इल्म से यतीम है, आप इल्म से यतीम हैं। आप कह रहे हैं वसीला नाजायज है, लेकिन आप उसकी दलील नहीं दे रहे हैं कि कहाँ नाजायज है। सिर्फ कियास कर रहे हैं, आप नबी का वसीला लेते हैं, आप कियास कर रहे हैं। कुरान में नहीं तो नाजायज है, ये कियास कर रहे हैं। आप कोई दलील नहीं दे रहे हैं इस पे कि नाजायज है, समझे शेख? बिल्कुल। पहले हाँ, तो कुरान और हदीस पे आप कियास कर रहे हैं, आप अपनी राय दखल कर रहे हैं। नबी फरमाते हैं जो कुरान में अपनी राय बयान करे वो अपनी जगह जहन्नम में बना ले। हाँ, तो कुरान हदीस पे आप सिर्फ कियास कर रहे हैं, अपनी राय को दखल दे रहे हैं, ना कि कुरान की आयत या हदीस पेश कर रहे हैं। तो आप खुद साबित हो गए
کہ آپ کہاں جانے والے بتائیے. دیکھیے عمل کرنے کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ تو چلو صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل کرتے ہو، اس کی دلیل کہاں ہے قرآن حدیث میں؟ چلو بتاؤ. پہلے وسیلے کی بات بتاؤ. ارے وسیلے کی بات بتاؤ. چلو وسیلے کی بات بتاؤ. چلو تم وسیلے کی تعریف کرو قرآن حدیث سے. کی آیت آپ پیش کیے. چلیے قرآن حدیث سے وسیلے کی تعریف کریے، تب اس پہ اب میں بات کروں گا. پہلے آپ تعریف کریے وسیلہ کرتے ہیں تو آپ پیش کیجیے. میں کیا کرتا ہوں کروں گا، لیکن آپ حرام کہتے ہیں وسیلے کو، تو پہلے آپ وسیلے کی تعریف بتائیے، پتہ چلے کہ یہ وسیلہ ہے، یہ حرام ہے، اس کی آیت پیش کریے. پہلے آپ پیش کیجیے. پہلے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں ہی کروں گا اللہ، تو آپ کیا کرو گے؟ تو آپ مناظر ہے تو پیش کیجیے. ارے یار میں مناظر ہوں، لیکن تم منافق لگ رہے ہو مجھے. کیسے؟ میں نے تو بدلا نہیں. چائے اس لیے کہ تمہارا عقیدہ جو ہے خارجیوں والا ہے. چائے بریانی گلاب جامن. ہاں یار یہ سب سنو، یہ کھانا پینا یہ جنتی کی نشانی ہے، کیونکہ جنت میں صرف کھانا پینا، یہ سیب کھانا ہے، شہد کی نہریں ہیں، سرابن طہورا ہے، آب کوثر ہے. تو ہم لوگ جنتی فرقہ ہیں، اسی لیے یہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں بریانی کھا کے، گلاب جامن کھا کے، کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے. تو جب یہاں عادت پڑی رہے گی تو وہاں پہ آسانی ہو جائے گی نا. اور تم لوگ نہیں کھاتے ہو اس لیے کہ تم لوگ جہنم میں ہو، اور جہنم میں پانی کے لیے ترس جاؤ گے، اسی لیے نہ تم لوگ کھاتے ہو نہ پیتے ہو. ابھی دودھ پی رہے کیا؟ ہاں ابھی دودھ پی رہے آپ کیا؟ ابھی دودھ پی رہے ہیں آپ؟ نہیں ابھی. یہ تو کھانا پینا یہ تو جنتی کی علامت ہے، اور تم نہیں کھا پی رہے ہو کیونکہ تم کو جہنم میں جانا ہے، وہاں پہ پانی کے لیے ترس جاؤ گے، تو کھاؤ پیو گے کیا؟ ابھی 2 سال کے ہیں، ابھی 18 سال کے ہیں آپ. اچھا چل بتاؤ، جنت کی مسجد کا کیا نام ہے؟ ہاں جنت میں کون سی مسجد ہے؟ جنت میں؟ ہاں جنت میں کون سی مسجد ہے؟ میں نے یہ کہا کہ کھانا پینا یہ جنتیوں کی علامت ہے، کیونکہ جنت میں صرف کھانا ہے. اس لیے ہم سنی مسلمان یہاں پہ جو ہر دم کھاتے پیتے رہے، تو 11ویں میں 6ٹی میں کھچڑا سبیل کھاتے ہیں، کہ وہاں پہ ہم کو جو ہے. آپ کو پوچھتا ہوں جنت کے نام کتنے ہیں بتاؤ. کہ ارے میں نام نہیں پوچھ رہا ہوں، وہاں پہ کھانے پینے والی چیز گنا رہا ہوں. تم مسجد کے نام بتاؤ. آپ جو پوچھتے ہیں تو میں بھی پوچھتا ہوں، آپ بتائیے جنت کے کتنے نام ہے بتاؤ. چلو نام چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ انبیاء اولیاء کی وسیلہ ناجائز ہے، کہاں لکھا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ. آپ جائز کرتے ہیں، آپ مانگتے ہیں، تو آپ بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے. اچھا ناجائز کون کہتا ہے؟ ناجائز میں کہہ رہا ہوں کہ تم کہہ رہے ہو؟ جائز کون کہتا ہے؟ تو جائز تو میں کہتا ہی ہوں. تو آپ دلیل دو. تم صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز کہتے ہو؟ سیدھی دلیل دو آپ. ارے سیدھی دلیل تو ہے، سورہ نساء نمبر 64 پڑھ لو جا کے اپنے جونا گلی چونا کلی سب کی. پھر ادھر ہی جاتے. ہاں تو کیا ہے؟ پھر وہی آیت لے کے اسے بولتے کہ وسیلہ ہے بول کے. تو کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ کیا ہے؟ ارے نبی کے پاس جاتے ہیں، کس لیے گیا؟ جاتے ہیں تو کیا وسیلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے وہ ڈائریکٹ دعا نہیں کر پاتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سنے گا؟ وسیلہ نبی کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی میں آپ کے پاس آیا تو وسیلہ ہے. ہاں تو وسیلہ ہے نا. آپ سے بات کر وسیلہ حرام کیسے ہو گیا؟ وسیلہ ہے تو وسیلہ حرام کیسے ہو گیا؟ نہیں آپ کے پاس میں آیا اسے وسیلہ بولتے؟ ہاں صحابہ نبی کے پاس گئے وسیلہ بولتے؟ ہاں تو وہ کیا ہے؟ اچھا وسیلے کی تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس گیا تو وسیلہ. تو کہاں لکھا ہے یہ تعریف؟ کہاں لکھی قرآن میں؟ ارے پھر آپ ہی بتائیں. ارے یار ابھی تم بتاؤ کہ کہہ رہے ہو کہ تم تعریف کر رہے ہو نا، تم کہہ رہے ہو کہ وسیلے کی یہ تعریف ہے، تو یہ تعریف قرآن میں اللہ نے لکھی ہے کہ جو یہ وسیلے کی تعریف ہے. اب دیکھیے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو وسیلہ ہے. ہاں تو یہ وسیلہ یہ تو دلیل ہو گئی، میں اس کی تعریف پوچھ رہا ہوں وسیلے کی. اچھا کوئی ایک مطلب کوئی بھی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی گیا ہے کیا وسیلہ ہوا؟ کیا ہوا؟ ہاں کیا ہوا؟ کوئی بھی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو کیا وہ وسیلہ ہوتی؟ کوئی بھی مسلمان اللہ کے رسول کے پاس گیا تو کیا وہ کیا ہو گیا؟ ہاں وسیلہ ہوتا. کیا مطلب کس لیے گیا؟ آپ نے کہا کہ ہاں، آپ نے کہا مطلب کس لیے گیا؟ جیسے بارش نہیں ہو رہی تھی، صحابہ گئے یا رسول اللہ جو ہے بارش کر دیجیے، حالانکہ صحابہ بھی بارش کر سکتے تھے. اس آیت سے آپ بارش کیوں لگا رہے بھائی؟ ہاں تو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نہیں تھے؟ ہاں آپ کے پاس ہے موجود؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ اس سمے موجود تھے تو وسیلہ جائز تھا، ان کے انتقال کے بعد وسیلہ ناجائز ہو گیا. یہ آپ سے کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہ آپ نہیں، آپ کے اپنے گھر کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی. آپ قرآن حدیث سے پیش کریے. اللہ نے کہا کہ رسول نے کہا ہے کہ انتقال کے بعد وسیلہ ناجائز. چلیے بتائیے کہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے؟ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وسیلہ لینا ہے؟ آپ کو کس نے کہا؟ اگر وسیلہ لینا نبی کے انتقال کے بعد جائز ہوتا تو نہ محدثین اپنی کتاب میں لکھتے، نہ صحابہ جاتے، نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجتی.
हाँ तो इससे साबित हो गया कि नबी के इंतकाल के बाद भी वसीला लिया जा सकता है। साबित हो गया ना, खूब मत बताइए, आप साबित के फतवे मत दीजिए। हाँ, अब आप हराम के फतवे दीजिए कि इंतकाल के बाद किसने मना किया है कि नबी की कब्र पे जाओगे या उनका वसीला लोगे तो नाजायज हराम है? किसी ने भी नहीं गया। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हराम है? वसल्लम के कब्र के पास किसी ने भी नहीं गया। चलो साबित करो नहीं गया। आपसे बारिश के बारे में साबित करो नहीं गया। चलो साबित करो नहीं गया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए थे तो आप हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुआ की। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना था तो आपके चाचा के पास जाने की जरूरत क्या थी? तो मतलब अगर नबी के पास हजरत अब्दुल्ला, सुनो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, अब मैं जवाब दे रहा हूँ उसका, सुनो पहले। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जो है मतलब गए दुआ के लिए और नबी की कब्र पे वो नहीं गए, तो आप कह रहे हैं कि मतलब वसीला लेना जो है नाजायज हो गया, ठीक है? नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए, पहले यही तो आप कह रहे हैं यार। पहले देखिए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास आपके दुनिया से रुखसत होने के बाद गए नहीं गए लोग? अच्छा, हजरत अब्दुल्ला, तो क्या सिर्फ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का अमल आपके लिए हुज्जत है? नहीं किया। एक बात बताओ, सिर्फ एक सहाबी का सिर्फ एक सहाबी का अमल तुम्हारे लिए हुज्जत है? अरे हुज्जत है तो आप दलील की बात बताए, तो फिर आप हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आप नहीं मानते हैं? अगर नबी के वसीले के बाद नबी के इंतकाल के बाद, मुझे ये बताइए, हजरत आयशा सिद्दीका को आप नहीं मानते हैं क्या? ये नहीं मानते? तो उन्होंने क्यों भेजा नबी की कब्र पे जाओ उनके वसीले से बारिश करो? हाँ, तो वो जो आप दलील पेश करते हैं मैं इसको ज़ईफ बताता हूँ। तो इस हदीस को ज़ईफ किसने कहा है? कि अल्लाह ने कहा कि रसूल ने कहा है? फिर रसूल ने, फिर अल्लाह ने, फिर रसूल ने। वाह रे वाह। हाँ, तो अरे यार, आप उस जमात से ताल्लुकात रखते हैं कि सिर्फ वही मानते हैं जो अल्लाह और रसूल कहते हैं, तीसरे की बात आप नहीं मानते हैं। तो हदीस का सही और ज़ईफ होना ये आप अल्लाह के फरमान से या रसूल के फरमान से आप साबित करिएगा, ठीक है? क्योंकि मुहद्दिसीन का कौल और फेल आपके लिए हुज्जत हो ही नहीं सकता। आपने ये कहा था कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाने की जरूरत क्या थी? मुझे इसका जवाब दीजिए। हाँ, तो मैं सहाबा इकराम ने जवाब देने दोगे? जवाब देने दोगे? पहले मेरी बात भी सुनिए। सहाबा इकराम गए थे नहीं गए थे? किस पे? अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के पास। तो इससे ये कहाँ साबित हो गया कि नबी को वसीला बना के नाजायज हो गया? गए थे नहीं गए थे बताइए। हाँ गए थे, लेकिन इससे ये नहीं साबित हो रहा है कि नबी की कब्र पे नहीं अगर गए तो वो नाजायज हराम हो गया। चलिए ये साबित किए। तो फिर ये ऐसा। अच्छा, तुम एक बात बताओ यार, आप क्या तुम छोड़ो तुम एक बात बताओ। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 किताबुल इल्म की हदीस है, गौर से सुनना भाई, तब बात समझ में आपको आएगी, ठीक है? ठीक, हदीस है, अन अबी हुरैरा तकाल कुल्तो या रसूल अल्लाह इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरा फांसा काला उबसुद रिदा अका सुम्मा काला दुम्मा फदममतहु फमा नसीतो शय्यन बादा, ठीक है? अब पूरी हदीस सुनना तब बोलना, ठीक है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बहुत सारी हदीसें सुनता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा मेरे करीब आओ, अपनी चादर को फैलाओ। हजरत अबू हुरैरा करीब गए, अपनी चादर को फैलाए। फिर नबी ने अपने दस्ते पाक से खाली हाथ का लब बना के उनके चादर में कुछ डाला। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी ने मुझसे फरमाया कि हुरैरा इस चादर को लपेट लो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने उस चादर को लपेट लिया। फमा नसीतो शय्यन बादा, उसके बाद मैं नबी की कोई हदीस नहीं भूला, ठीक है? अब यहाँ हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है जी, अपने कुव्वत हाफिजा के लिए ना रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ते हैं, ना अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, बल्कि नबी के पास जाते हैं। तो क्या दुआ करना भी हराम हो गया? क्या दुआ करना? बात नहीं समझे। हाँ, जैसे उनको कुव्वत हाफिजा उनका कमजोर था जी, तो उन्होंने ना रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ा, ना अल्लाह ताला से अपने कुव्वत हाफिजा के लिए दुआ की, बल्कि नबी की मदद ली। तो अब क्या ये कहोगे कि वो नबी के पास गए तो इससे ये साबित हुआ कि दुआ करना हराम हो गया, रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ना भी हराम हो गया? जैसे ये कह रहे हो कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास गए, नबी की कब्र पे नहीं गए तो वसीला हराम हो गया। मौजूद थे नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे नहीं? अल्लाह नहीं मौजूद था? अल्लाह नहीं मौजूद था उस वक्त? अरे तुम अल्लाह से भी कुफ्र करते? अरे यार तुम अल्लाह के साथ भी कुफ्र करते? तुम जो है उस वक्त अल्लाह ताला नहीं मौजूद था। समझ में नहीं आया, उनका अल्लाह ने नहीं कहा, बात आपको समझ में आ रहा है? सुनो यार, जिस वक्त उनका कुव्वत हाफिजा कमजोर हुआ था उस वक्त नबी भी मौजूद थे, अल्लाह भी मौजूद था।
तो क्या उस वक्त हजरत अबू हुरैरा दीन तुम ज्यादा जानते हो या हजरत अबू हुरैरा ज्यादा जानते? पहले ये बताओ। इल्म की बात करते, लेकिन सुनो यार, दीन तुम ज्यादा जानते हो या हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु जानते हैं? हमने कहा, तो बताओ ना कौन ज्यादा जानता है। हमने कहा कि फिर अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बात क्यों करते अरे हैं? यार छोड़ो ना तुम्हारी ना मेरी, पहले तुम ये बताओ दीन तुम ज्यादा जानते हो या हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ज्यादा जानते हैं? आप सुनो पहले, बारे में मजाक उड़ा रहे हैं। अरे सुनो यार, पहले तुम भाग रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। सुनो पहले, की बात नहीं है, अल्लाह के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं आप। एक सवाल का जवाब दो, दीन तुम ज्यादा जानते हो या हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु जानते हैं? पहले इतना बताओ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। तो उस वक्त अल्लाह भी मौजूद था, नबी भी मौजूद थे, तो अल्लाह को छोड़ के नबी के पास अगर चले गए तो क्या अल्लाह से दुआ करना हराम हो गया? अल्लाह से? अरे मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त अल्लाह भी मौजूद था और नबी भी मौजूद थे, लेकिन अबू हुरैरा अल्लाह के पास नहीं गए, उनसे दुआ नहीं किया, नबी की बारगाह में चले गए, तो क्या ये कहोगे कि मतलब अल्लाह से दुआ करना भी हराम हो गया? अगर अल्लाह से दुआ करना जायज होता तो नबी के पास क्यों जाते? यहाँ पे अभी कियास कर लो। हाँ, कियास क्यों करते? और क्या अभी तक तुम कियास करते आए हो, नबी के वसीले पे कोई तुमने नाजायज होने पे कोई दलील नहीं दी, सिर्फ कियास किया। यहाँ पर भी कियास कर लो। आपके पास गए थे, कियास नहीं करते हम उसमें, ऐसे क्यों कियास करते? क्यों गए याद नहीं थे, अल्लाह से दुआ की। हाँ तो हाँ, अल्लाह के नबी की दुआ को मोतबर मानते हैं। नहीं तो दुआ नहीं की, हदीस में नहीं दुआ की है, वो तो अपने हाथ से उनकी चादर में कुछ डाल देते। दुआ दिखा सकते हो किया है क्या? दुआ किया साबित करो, इस हदीस में कहाँ है दुआ किया था? क्या डाले आपको? आप क्या साबित कर सकते? अपने खाली हाथ से उनकी चादर में कुछ डाला था। क्या डाला था वो साबित करो पहले। इल्म डाला था, इल्म मांगने गए थे ना, तो क्या डालेंगे उसमें? फिर ये आप अपने खिलाफ दौड़ाते, कियास के घोड़े दौड़ाते। अच्छा, ये अकल का घोड़ा है तो इमाम बुखारी ने इस हदीस को किताबुल इल्म में क्यों लाया? इल्म के बयान में। इल्म मांगने गए थे, कुव्वत हाफिजा कमजोर था, भूल जाते थे, तो इल्म की बात नहीं तो क्या है? अगर आपको याददाश्त नहीं है और आप क्या सीखने जा रहे? गोबर सीखने जा रहे क्या? इल्म चना। हाँ, तो इल्म चना। अच्छा ये बताओ, दीन तुम ज्यादा जानते हो कि इमाम बुखारी ज्यादा जानते हैं? जी, इल्म तुम ज्यादा जानते हो, दीन तुम ज्यादा जानते हो या इमाम बुखारी ज्यादा जानते हैं? आप ज्यादा जानते हैं कि अबू हुरैरा ज्यादा जानते? पहले जो पूछ रहा है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला जानते हैं। पूछ रहा था तो आप कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं पूछा। तो अगर ये ऐसा इल्म वाला बयान नहीं है तो इमाम बुखारी ने इसको किताबुल इल्म में क्यों नकल किया इस हदीस को? किताबुल इल्म की बात है, वो इल्म की बात है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इल्म नबी से क्यों मांगे? उस वक्त अल्लाह भी तो मौजूद था, तो क्या अल्लाह से इल्म मांगना हराम हो गया जो नबी के पास गए? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से थोड़े होगा कि आप सही बोल रहे हैं। नबी जब फंसते हो तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हो, और तुम्हारा इलियास सैफुद्दीन नऊज़ बिल्लाह दिन भर नऊज़ बिल्लाह, और हम लोग तुमको देख के माज़ अल्लाह पढ़ते हैं। आरएसएस में मिलके आरएसएस के काम करे तो कुछ नहीं होता। थोड़ा जाके किताब उताब की शक्ल देख लो, शाम को मैं तुम्हारे पास फोन करता हूँ, तुम्हारे जितने तुर्रम खान होंगे सबको एक कर लेना। अल्लाह के पास अल्लाह का मजाक उड़ाते हैं आप लोग। चलो अच्छा रखो, मैं जो घर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं निकल रहा हूँ अपने, ठीक है। और शाम को रात को 9 बजे फोन करूंगा, तब तुम्हारी जो है मोस्ट वेलकम फॉर एनी टाइम ठुकाई। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं यूपी फैजाबाद, जानते हैं? फैजाबाद सुन की हूँ। हाँ, लखनऊ जानते ना? हाँ, लखनऊ से 150 किलोमीटर आगे टांडा अम्बेडकर नगर पड़ता है। मैं मोहल्ला छज्जापुर दक्षिण का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मेरी उम्र करीब 28 साल है, और मैं ना आलिम हूँ ना मुफ्ती हूँ। बस मैं आला हजरत की मज़ार पे जाता हूँ, वहाँ से पावर लेके वहाबियों को धोता हूँ, ठीक है। अच्छा, वहाँ से पावर लेते हैं? हाँ, आप 9 बजे जो है तैयार रहिएगा। सुनो यार, आप रात को 9 बजे तैयार रहिएगा। यू मोस्ट वेलकम फॉर एनी टाइम ठुकाई, ठीक है? ठीक है, रखो यार, तुम पागल हो जाओगे।